हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नगर निवासी रूड़े के कलां जिन्हां ने उदम किया ते अज तुहाडे सारियां दे दर्शन करन दा मौका बनिया। आपां सारे जानते हैं कि पिछले साल फरवरी दे विच शायद 20-22 फरवरी सी 3 दिन का प्रोग्राम आपां रूड़े के कलां नगर विच रखिया सी। पिछले कई सालों तो जदों पखो के अपने नेड़े दीवान लगे सी, बहुत वड्डी पद्धर ते संगत ने उहदे विच हाजरी भरी, उत्साहपूर्वक इलाके ने उद्यम किया और बड़ा सोहना प्रोग्राम 3 दिन होया। उदों तो ही रूड़े के नगर वाले कहिंदे सी कि भाई साहब साडे पिंड च दीवान भी लगण, और बड़ा लंबा टाइम मगर पै के इन्हां ने डेट जिहड़ी लई सी समा लिया सी। उस तो बाद फिर बड़े उत्साह दे नाल पिंड वालियां ने उपराला कीता। तुसी सारियां ने गराइयां इकट्ठियां कीतियां होणगीਆਂ, इश्तिहार छपवाए, सारा कुछ इन्हां ने बुक कीता ते जिहड़े साडी लिस्ट बनदी सी दीवानां दी उहदे विच जोगे रले तो बाद फिर इत्थे प्रोग्राम होना सी। ते तुसी सारे ही जानते हो उस समय कुछ बंदे इदां दे हैगे है, वो ना आप करते है ना दूजे नूं करन दिंदे है। इस करके प्रोग्राम आपां नूं सारे ही रद्द करने पे। जे मैं इदां कह लवां कि रूड़े के दे दीवान उदों छड्डे गए जदों आपां कहा भी असीं स्टेजां ही छड्डियां, असी लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते, साडी संगत का नुकसान ना होवे। जे उधरले तत्ते है तो साडे वाले किहड़ा ठंडे है, दूजे पासे भी तो बंदे गर्म ही हुंदे है। खून तो पंजाबियां च सारियां च इक्को जिहा ही है। तो हुण जे मान लो किते झगड़ा हो जाए जां किसी का नुकसान हो जाए तो फिर ठीक नहीं लगता। एक भी बंदे की जान है जिहड़ी बड़ी कीमती है, चाहे साडा होवे चाहे कोई विरोधी होवे। हर हालत विच इंसान बचना चाहिए है। साडा मसला है इंसानियत का भला होना, सानू जिंदगी नाल प्यार पवे। ते ये प्रचार करदियां करदियां ही जे किसी का नुकसान हो जाए फिर उसका फायदा कोई नहीं। इस करके आपां सारे जानते हैं भी आपां सारे ही दीवान जिन्ने भी सी रद्द कर दिते, विच ही रूड़े के नगर भी आ गया। तुहाडे पिंड दे दीवान भी उहदे विच रद्द हो गए। उदों तो ही इत्थों दे प्रबंधक वीर कहिंदे सी, मुड़ के कोरोना वायरस आ गया ते मैनू कहिंदे सी कदे ना कदे साडे पिंड विच तुसीं एक वारी आओ। कईयां ने गल्लां करनियां शुरू कर देणियां, इन्हां ने गराइयां कर लियां, प्रबंध नहीं कीता, दीवान नहीं लगे। ते इस करके फिर मैं उदों तो ही सोचदा सी कि मैं एक वारी नगर विच आवांगा भी। ते मैं अज वो कुदरती समा बन गया कि तुहाडे च आउण दा टाइम मिलिया। सो वीरो भरावो भैणों, कोविड होण करके नैट ते दीवान चलते रहिंदे है। कई बंदे लगातार पिछले साल तो घरां च बह के भी सारे दीवान जिहड़े है वो सुणदे है। उन्हां नूं कुछ समझाउण दी जां दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी। वो लगातार प्रोग्राम सुन करके नाल नाल फिर तुरे जाते हैं, विकास करते हैं। उन्होंने मेरे दस्सण तो पहले ही गल का पता होंदा है, समझ होंदी है। किसी भी विचारधारा नूं जे तुसी सपोर्ट करते हैं, नाल तुरदे हैं, तो ये बड़ा जरूरी हुंदा है कि असी लगातारता रखीए, लगातार सुनते रहिए। समझ फिर पूरी तां आउंदी है। जे कट वट करके गल सुनोगे, थोड़ी सुनोगे, फिर सारी गल नहीं समझ च आउंदी।
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਐ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਓ। ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਐ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਥੌਟ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੱਖੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧੂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਟ ਪਟਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਮਾਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਇਹ ਮਹਿਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਐ, ਸਮੈਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਐ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਐ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਐ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜੀਵ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਐ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਐ ਪਾਪੀ ਆ, ਐ ਪਾਪੀ ਐ, ਐ ਪਾਪੀ ਐ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ 5-7 ਘੰਟੇ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ।
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਲਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀਰੋ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲਾਏ ਐ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਤੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਐ, ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਐ, ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਐ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਡਰ ਭੈ ਕੱਢ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰੂ। ਦੇਖਿਓ, ਰੂੜੇ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ, ਭੱਜਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜੂ ਕੋਈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਕਈ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਰੂੜੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੌਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ। ਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ। ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਕੱਢਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੇ, ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਜੂ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ।
ਜਦੋਂ मैं गलत ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ मैं ਵੇਖਾਂ ਵੀ मैं सेहत ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ना मैं ਤੁਰਾਂ, ना मैं रोटी खा के लम्मा पै गया, सवेरे 3-4 परौंठे खा के लम्मा पै गया, रात ਨੂੰ रोटी खाण सार पै गया, तुरिया ਜਾਂਦਾ नहीं, मैं मेहनत नहीं करता, फिर भाई ਉਹਨੇ कोई रक्षा नहीं करनी। ਉਹ ਤਾਂ करू जे मैं बंदा बन के ਚੱਲੂ। जे ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾਂ ਮਦਦ खुदा, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊ, ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਆਊ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਰੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਪਕੌੜੇ, ਅਟੈਕ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੈਸੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਵਧਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਐ ਕਰ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸਤ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ, ਐ ਤਲੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਐ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਥੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੀ ਪਈ ਐ ਸਿਹਤ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐ ਸਿਹਤ ਧਰੀ ਪਈ ਐ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਧਰੀ ਪਈ ਐ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਹੱਥ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਲੈ। ਲੱਗਣਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂ, ਚੱਕ ਲੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਸਭ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੱਕਣਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੋ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ
ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 5000 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਜੱਬਦਾ ਫਿਰੇ ਰੂੜੇ ਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਕਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਛੱਡਣਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਚੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਕੀ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਰੇ ਕੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕਣੀ ਪਊ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਐ, ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਛੱਤ ਛੁੱਤ, ਬੋਲੋ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਰ ਲੇਗਾ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੈਨੂੰ, ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ, ਕਾਹਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਭਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਫ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਚ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਐ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਐਬ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣ। ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਟ ਤੇ ਭਰਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਭਲਾ, ਉਦੋਂ ਪਲੇਗ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੈਜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਲੇਗ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਬਚਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਚੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਘੱਟ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ,
ਰੂੜੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਖੋ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਪਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਨੌਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 5-7 ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਬੱਜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? 95% ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 95% ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ? ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਖੁਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐ, ਕਸੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਪੋਲੀਓ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ ਐ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੂ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ ਭਾਈ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਥਿਰ ਰਹਿ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ। ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਰ ਡੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰੂ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਠੀਕ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਮਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਤੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਤੋੜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ,
ਸਾਡੇ वाले कहते हैं रब ते सिट देंगे भी रब करदा है, मुसलमान कहते हैं असी अल्लाह ते सिट दईए, पर किसी ते नहीं सिटना हुंदा। जदों बंदा कायम हो जाता है, तकड़ा हो जाता है, फिर माड़े की जिम्मेवारी भी आप लैंदा ते चंगे की जिम्मेवारी भी आप लैंदा। हुण चंगा तो होना ही 2% है, 98% माड़ा होना। जे आपां जिम्मेवारी अपनी ले ली, चंगा होना 2%, माड़ा होना 98%। अगला कहना फिर रब भी ठीक है, थोड़ा जा क्रैडिट दे दिया करांगे, तू बड़ा चंगा है, बाकी माड़ा तो सिੱਟਣ ਨੂੰ हैगा ही, वो ते सिੱਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ सारा कुछ। तां अगला कहना रब दा फायदा है। पर जदों असीं कायम हो गए, फिर असीं कहना वधिया इंसान जदों बन जांदा ना, फिर वो माड़े दी जिम्मेवारी भी लैंदा ते चंगे दा क्रैडिट भी लैंदा। किसी ने नहीं करना, असीं करना। असीं अपने कारज सवारने ने, सच्चा ज्ञान लैके अपने आप नूं कायम करना है, चढ़दी कला च रखना है, कॉन्फिडेंस अपने च भरो, आत्म विश्वास नाल भरे रहिए, घबराइए ना, जिम्मेवारी लईए, अपने आप नूं ठीक करना है। गुरबाणी ने सानू ये नुकते जिहड़े समझाए है ना कि परमात्मा तुहाडे ही विच है, ये बड़ा वड्डा इशारा सी। सारे कहंदे सी रब ऐ, रब नूं ऐ मनाओ, रब ऐ मनाओ, साडे वाले आके कहंदे घट घट मैं हरजू बसै। ये तो कहंदे सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै। कहंदे मैनूं ते सारियां च ही रब दिसदा, तू कहना रब है, किते कहंदे मेरे लिए तो सारा कुछ रब ही रब है, घट घट च ही राम बोलदा दिखदा मैनूं ते। ये बड़ा कमाल दा नुकता सी बंदे दे जिम्मेवारी पाउण दा। तां करके तां ही सदा चढ़दी कला च रवांगे। लख खुशियां पातशाहियां कदों जे सतगुर नदर करे। जे सच्चा ज्ञान साडी जिंदगी च आ जाए ते सदा ही खिड़े खिड़े रवांगे, खुश खुश रवांगे, चढ़दी कला च रवांगे, आनंद च रवांगे। तां करके भरावो भैणों, जे तुसीं दीवान सुनदे है, मेरा जोर हमेशा इस गल ते लगा है, तुहानूं किसे ते डिपेंड ना कीता जावे, पैरां ते खड़ा कीता जावे। वीरो लंगड़े बंदे नूं फौड़ियां दे दो, बाला वधिया बंदा होवे, फौड़ी देती। किसी ने खूंडी फड़ाती, कहंदे बाला वधिया है। किसी ने वाकर फड़ाता, कहंदे आ उदू भी वधिया है। कईयां ने वो स्कूटरी जी दवाती, कहंदे आ बाला ही वधिया है। पर साडा काम यह है कि बंदे नूं ना स्कूटरी देनी है, ना फौड़ियां देनियां ने, ना खूंडी देनी है, ना वाकर जा देना है। बंदे नूं बंदे दे पैरां ते खड़ा करना है। आप खड़ा हो, कोई सहारा नहीं, तू खड़ा हो। ऐ किवें? कायम हो जा। जिवें ना मैं अगे भी तुहानूं दीवान च एक बार सुनाया सी कि ट्रेनिंग कराउण लग गए, बाज सी दो बड़े वधिया, ट्रेनिंग कराई ते ओ महंगे बाज सी। राजे ने कहा भी ट्रेंड, एक बाज ट्रेंड ही हो गया पूरा, एक पूरा ट्रेंड, एक नकम्मा, वो उड़िया ही ना करे, वो नकम्मा ही सी। थोड़ा जा गेड़ा जा दे के आके फिर बह जा करे, फिर गेड़ा जा दे के फिर बह जा करे। फिर उन्हें कहा भी जिन्ने पैसे मंगोगे उन्ने ही दवांगे, भी कोई इनू ट्रेंड कर दे। एक बंदा आया, उन्हें दिनां च ही ट्रेंड करता बाज। वो बाज ऐसी लम्मी उडारी मारिया करे भी थकिया ही ना करे। वो कहंदे एक बाज ते सिख गया सी, आ जिहड़ा दूजा है ये ते थक जांदा सी बाली छेती, ये तैं ट्रेंड किवें करिया? जिहड़ा ट्रेंड करन वाला बंदा सी, वो कहंदा मैं एक काम करिया। कहंदे की? कहंदे जिहड़ा तुसीं डंडा जा बन्निया जे ते आके बहिंदा सी, कहंदा मैं डंडा ही पटता। कहंदा मैं उत्थे खड़ गया, जदों बहण नेड़े आया करे मैं फिर, कहंदा बस उहनूं पता लग गया भी हुण थां ही नहीं बहण नूं, बैठीए कित्थे। कहंदे डंडा ही पटता। कहंदे उहनूं पता लग गया भी हुण मैनूं उड्डना ही पैना है। असीं जिन्ने आ ना प्यारिओ, सानू जिन्नियां फौड़ियां फाड़ियां चक्की फिरदे, सारियां चक के परे मारीए तां तुरांगे। साडा समाज जिहड़ियां फौड़ियां लई फिरदा है, ये फड़नियां पैणगीਆਂ भी खड़ा हो आपे, औखा हो भावें सौखा हो। वीरो भरावो भैणो, भारत नूं, इंडिया नूं, साडे सारे लोकां नूं ਜਿਹੜੇ खड़े नहीं ना हो पा रहे, साडा कहंदे ना समाज भी समाज खड़ा करना है, समाज खड़ा करना है, समाज नूं अगे लेके जाना है, समाज पैरां ते करना है। आ जिद्दां लैक्चर देंदे हुंदे ना भी आत्म निर्भर करना है भारत, आ लीडर बयान देंदे ना, मोदी हुणां दे बयान आउंदे आ भी भारत नूं आत्म निर्भर करना है, पैरां ते खड़ा होवे। भारत पैरां ते खड़ा जे करना है ते भारत दे जिहड़े फौड़ियां ने वो कढणियां पैणगीਆਂ। ते फौड़ियां किहड़ियां ने? धर्म ने दित्तियां ने फौड़ियां, सारियां ने दित्तियां ने फौड़ियां। कानूं इहदे स्कूटरियां चकाई फिरदे, बंदा जमां ही ना तुरे, खड़ा होवे ही ना।
सहारा ले लै, सहारा ले लै, सहारा लभदा लभदा। पर सहारा भरावो मेरे करना तो फिर आप पैना, पलस्तर भी आप करना है, बनाउणा भी तेनू आप पैना, दरवाजे तू आप लाने ने। फिर बंदे नूं ऐ क्यों नहीं कहते भी करना तो तैं ही है। बच्चों के गां विआह तैं फिर आप करने, फीसां तैं भरनी है, न्याणे पढ़ाउणे तैं है, काम सारा बंदा ही करता है। ये फौड़ियां पता नहीं इन्हां दी की करदियां ने, फायदा कोई हुंदा है? तां करके इदां नहीं गल बननी। पैरां ते खड़े होण दा मतलब ये है अपने आप नूं असीं कायम करना ते अपने आप नूं पछाणना। जिवें तुसीं सुणदे सी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मूल पछाण ला अपना, अपने आप नूं पछाण लै भाई। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती। ते आपां पढ़दे होने ना, कई बारी मैं बोलदा, बोलियो एक बार, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी, आपे बोलो 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 गज के। अज तक जिंदगी दियां ताणियां किसी ने सुलझाइयां कि आप ही सुलझाइयां? गज के पानी पूनी आप ही लाउणा, सारे काम आप ही करदे आ। न्याणिਆਂ ਦੀਆਂ फीसां तू भरदा कि होर भर जांदा कोई? सारे काम आप करे गया, न्याणिਆਂ ਦੇ भी आप करने पैणगे। फिर फौड़ियां दी की लोड़ पैगी? जो करना तो आप ही है, फिर चज तरह हो ही जा सीधा। अज तक कीता ही तैं है, गां भी तू ही करेगा। फिर अपनी जिंदगी दियां ताणियां पहलां भी असीं आप सुलझाइयां, अगे भी असीं आप ही सुलझावांगे। जिंदगी दी उलझी ताणी, जिंदगी दी उलझी ताणी, जिंदगी दी उलझी ताणी, गज के उलझी ताणी, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी 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 उलझी ताणी। हो आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी, आपे सुलझाउणी पऊ जिंदगी दी उलझी ताणी। बस सतगुरां ने ये समझाया। रब ये कह के घट घट च ही है। पहला कहते सी वो सुलझाऊ उत्ते रहिंदा किते, साडे वालियां ने कहता तेरे च ही है। ਇਹਦਾ मतलब ड्यूटी किहदी लाती हुण? तेरी। सुलझाऊ कौन? तू। काम कौन करू? तू। जिम्मेवारी किहदी लाती? तेरी। जमा ही उल्ट हो गया ना काम। अज साडे वाले फिर उधर नूं करदे, कहते नहीं भाई साडे पातशाह ने सानू साडी जिम्मेवारी लाती भाई, सारे कारज तैं करने हैं। अपना वेखो ते अपने आप नूं घड़न दी कोशिश करो। तिथै घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, अपने आप नूं घड़ लईए। ते घड़ी चीज सोहनी लगदी है ना, जिवें हुण मान लो कपड़ा है, जदों घड़िया नहीं हुंदा उदों वेख लो, जदों टेलर उहनूं सिउं दिंदा, घड़ दिंदा, शेप दे दिंदा, उही कपड़ा किन्ना फब्बण लग जांदा। कोई सोना है, जदों घड़िया नहीं हुंदा उदों वे घड़ दिंदे आ, फिर वेख लो। इसे तरह हर चीज जदों घड़ी जांदी है ना तां फिर प्यारी लगदी है। जदों साडा जीवन घड़िया गया फिर भाई सोहणे लगण लग जांगे, साडी कीमत पै जू, वधिया लगांगे, प्यारे लगांगे। सो आप सारी संगत नूं बेनती है कि आउण वाले समय विच जे अजे तां वैसे करोना वायरस अजे भी चल रहा, हुण फिर बंद करी जांदे, 100 बंदे तो वध इकट्ठा नहीं हो सकता। रात वेले बाहरले पासे 200, अंदरले पासे 100। जे दीवान रखीए तो इन्हां ने परमिशन ही नहीं देनी हुण ये समा। पर आपां ट्राई करांगे जे 1-2 महीनों तक थोड़ा जिहा खुल जाए, फिर पहलां ढड्डरियां पिंड विच अपने पिंड उत्थे दीवान रखने आ,
3 ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੂੜੇ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈ ਜੂ? ਥਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 400-500 ਬੰਦਾ, 300 200-300 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਲਏ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੜ ਗਈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੁਥਾਜ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਨੈਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਰੁਕੂ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐ ਲਾ ਲਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ 'ਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂੜੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ, ਠੀਕ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ। ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੈ, ਰੋਡ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੜਫਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਕੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੁਚੱਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ आपने हुक्मनामे सरवण करके फिर प्रसाद पानी लैके जो भी है फिर घरों घरी चाला पाउणा। आनंद साहब तुसीं पढ़ दो। सारियां दा धन्नवाद जी, बहुत बहुत। आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु पाया सहज सेठी मन वजिया, जी राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आया, शब्दों गावो हरि के आत्मी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरा नाल हो हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो के मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करना तेरा सब कुछ है जिस देह सो पाए। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनके मन बसया वाजे जगत कबीर। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा नाम मेरा जिन पुखा सब गवायो। कर शांत सुख मन आए बसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। प्रगट हो जिस दिया बढ़िया, कह नानक सुन हो संतो शब्द तरो प्यारो। सच्चा नाम मेरा सारो वर्ते पंच शब्द चित कर सुपाके, कर सुपाके शब्द वजे भला जित कर तारिया। तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक आनंद सुनो मट पागियो, सरल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विदूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भये करते गुरते गानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी, धन है
ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ